good afternoon, all. Today we are going to have a session for the MCOM students on strategic implementation, evaluation, and control. We have Mr. Venkatakrishnan H, who is an assistant professor of Academy of Management Studies, Trivandrum. So, welcoming, sir, and Yeah. all the attendees. So yesterday we have students. Yesterday we have seen strategic management, some basics, and all. Further, we moved on to strategic formulation. Difference between strategic formulation and strategic implementation. And somebody asked a question: what is a matrix structure? This is how exactly a matrix structure looks like. See, project A, project B, project C, and see all the managers are working different types of, and this is interconnected. So it is basically a complex structure where this matrix structure is adopted by larger organization where multiple products and services are there. So this is how generally a matrix structure appears. Of course, there are different ways of representing these structures. Just for a overall view, see how this structure works. Project A, project B, project C, and the production manager, finance manager, marketing manager, and R&D manager, all under one head and working interconnected. Why they are interconnected? To get the advantage of each project's benefits. Of course, there is a disadvantage is that sometimes it gets delayed also, and sometimes gets over information. So more information is also sometimes problem, because we need to adopt some structure and the strategy has to be implemented. So, but this structure has a overall with a multiple product company, this is very good. But for a smaller company, this is not a good structure. For a smaller company, ideally simple structure is enough. Or a medium level of company, you can go to the functional structure. That's enough. These are all for a larger group set of companies. So we have seen the structure, and we have seen these points, structure versus strategy. We have yesterday seen these two small cases. How these are all the steps involved in strategic implementing, and we have seen these steps also. And now we will go to the straight one. Is called different approaches to strategic implementation. So there are 5 C approaches to strategic implementation. First thing is commander approach, a change approach, collaborative approach, cultural approach, and creative approach. So these are all the 5 approaches. We will see one by one. Command approach or commanding approach is basically where it takes decision making very easily, because the main advantage is that it reduces uncertainty as what is to be done, because the leader runs, this is how we need to implement our strategy. So he is very clear cut on what he wants to adopt or what he wants to do that. So he will do that. So commanding approach. So sometimes commanding approach will not be suitable in an environment where we have different types of cultures, different types of people work in. Say one set of people, one set of commanding approach will work only for say you can say as a sole proprietorship and all. But in a bigger corporate, commanding approach sometimes may be a failure, because now inclusive approach is coming in, is it not? So people are inclusive, people are coming to inclusive approach. So that is what is happening. So the command approach has also several disadvantages. First thing, feasibility of implementing the market strategy. It does not consider that, because he leader, he decides what to be, and it divides the organization to strategists and implementers. So strategists are thinkers and implementers are action people. So it divides them. So I only created, you have to do the job. So like that, effect will come. So this is not suitable for organization who wants to gain on strategy and through its implementation. Then command approach often creates employee motivation problem. Yes, because you order some people. If I order you, you should attend this session without any problem, and you have all the things free. If I order you, sir, even free ആയിട്ട് കിട്ടിയാലും വേണ്ട, ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു, എനിക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം, ചെയ്യണം, വരുന്നു, പോകുന്നു. So this approach, but certain times we do command approach also, because when an organization has a limited resources,
when an organization is facing challenges in getting the resources properly, then command approach will work. Because with the available resources, people has to work. You cannot say that, no, I don't have resources, I will not work. Because anyhow, you have to run the organization. And at times, when some bold decision has to take, command approach is needed. So command approach has its own advantage, but disadvantage is that these are all. So taking along with the people motivation, that's most important in an organization. Because implementation level, yesterday we have seen it is in the functional level, mostly happens in the functional level. Yeah, organizational change approach or change approach, generally we say, it is that how do I get my organization to implement it? A strategy is there. How should I do that? The leader decides major changes of strategy and considers appropriate changes in the structure, personnel, information, and reward system if the strategy is to be implemented effectively. Because, see, a leader correct at Tirumanikum, because organization needs a change management. Because strategic failures varimbo, implementational failures varimbo, we adopt change management, one of the tools to correct the implementation strategy. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇതിനെല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ലീഡർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഉചിതം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, പേഴ്സണൽ ആൾക്കാരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഇൻഫർമേഷനും റിവാർഡ് സിസ്റ്റവും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുക. നോക്കൂ, ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് വാസ് ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് വെയർ അഡാപ്റ്റഡ് ടിൽ 2012. ഇന്നും ബുക്കിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ് ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് എന്നുള്ള സാധനം നിർത്തി. അറിയാം, കോഗ്നിസന്റ്, അക്സെഞ്ചർ, അവരെല്ലാം നിർത്തി. മുമ്പ് അതായിരുന്നു അവര്. നൗ ദേ ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു KPIs, key performance indicators. ഏതാണ്? ബിക്കോസ് ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് ജനറലി മെഷേഴ്സ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് നോക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് 24 മണിക്കൂറും 365 ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊല്ലവും ഒരേ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലപ്പോ അയാള് ലോവർ പെർഫോമർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഹയർ പെർഫോമർ ആയിരിക്കും. ബാലൻസ് സ്കോർ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? 3 കൊല്ലം നന്നായിട്ട് സൂപ്പർ പെർഫോമർ, 4ാമത്തെ കൊല്ലം ഡ്യൂ ടു സം അതർ പ്രോബ്ലം ഹി മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് പെർഫോംഡ്, ദ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് വിൽ ടെൽ ഹിം ടു റിമൂവ് ദറ്റ് എംപ്ലോയി. That's all. So വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് 2012-13 ശേഷം, ബിക്കോസ് 2008 വന്ന റിസഷനിൽ പല കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ 2012 ഇതുപോലെ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡിൽ വരുന്ന, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എംപ്ലോയീസിനെ പതുക്കെ മാറ്റുന്നു, പറഞ്ഞയക്കും, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, സിസ്റ്റമിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ. അപ്പോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ലീഡർ ഇത് കൊണ്ടുവരും, ഏതാണ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിവാർഡ് സിസ്റ്റമിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലീഡർ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും. ഈ അപ്രോച്ച് ഈസ് ഓഫൺ മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ കമാൻഡിങ് അപ്രോച്ച്, കമാൻഡർ അപ്രോച്ച്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ടെക്നിക്സ്. ഒരു ആൾക്കാരുടെ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് അടുത്തു പോവുക, ഒരു ടീം വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഇതിൽ ആ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ച്. Then it helps the manager stay abreast of rapid changes. Yes, manager will be knowing about the business environment very quickly. Appo idu valare important. It can backfire in uncertain or rapid changing condition. Yes, appo rapid changing condition ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ backfire ആവും. സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ അപ്രോച്ചിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. ഫൈനലി ദിസ് അപ്രോച്ച് കോൾസ് ഫോർ ഇമ്പോസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ ഫാഷൻ. മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ തന്നെയാണ് സബ്ജക്ട് the same motivational problem as the command approach. But ഇവിടെയും മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായാലും അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഈ അപ്രോച്ച്. ബിക്കോസ് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ചേഞ്ച്, ആർ യു മോർ ടുവേർഡ്സ് എ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ഓർ എ കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉയരുന്നത്. Hope these two approaches are clear to you. Now, collaborative approach. We need a collaboration. ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക. Collaboration. Under this approach, a manager involves different people to discuss strategic formulation and implementation. So he involves people. His role is limited to facilitate generation and discussion of ideas. അതാണ്. അപ്പോ അയാളെ മാനേജർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും അയാളെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എല്ലാരെയും ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിച്ച് അവർ ഐഡിയ പറയട്ടെ.
ഇവിടെ ഒരാള് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ പറയും, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളാം സാർ എന്ന് പറയും, മറ്റേ ആൾ പറയും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ഐഡിയാസ് വരും. Suitability of approach എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? This approach is suitable for that managers who are well informed and have a wider mental horizon. Yes, അയാൾക്ക് ബിസിനസിനെ കുറിച്ചുള്ള നന്നായിട്ടുള്ള ഐഡിയ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, മറ്റുള്ളവരെ ഐഡിയ പറഞ്ഞോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനോ സർവീസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും. അപ്പോ ഇയാള് എന്താ പറയാ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് with the knowledge, proper knowledge, and ensure that people are giving the ideas and suggestion as per our company. ഇല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസും സജഷനും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എന്താ ഫീസിബിൾ, നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഏതാണ് ബെറ്റർ, ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സ്ട്രോങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ബിക്കോസ് യു ഇൻവോൾവ് പീപ്പിൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ. Because you are involving people from the general manager or from the normal manager side, not the CEO only deciding the strategy. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡൈവേഴ്സ് വ്യൂസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ്ഡ്, ബിക്കോസ് പല വ്യൂസും വരും. ചിലപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂസ് എല്ലാം വരും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ? ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഫേസിങ് വ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ടയോട്ടയുടെ കേസ് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് പല ആൾക്കാരും ആ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി ആ വണ്ടിയിലുള്ള ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റമിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Because Toyota, I was telling that Toyota was overpowering General Motors in US itself. അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയായി. പക്ഷെ അവരുടെ ഈ ലാക്കുന കാരണം അതൊന്ന് ആക്ച്വലി അവിടെ ആ സിഇഒ അതിനെ മാറ്റിവെച്ചു, അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല. അവർക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. Since the strategic formulation is a result of either a consensus or a majority opinion or is negotiated, the best suited strategy may not be accepted and implemented. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല കൺസെൻസുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സംടൈംസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ കൺസെൻസസ് മേക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോളജബിൾ പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ചില സമയം ആൾക്കാര് അവരുടെ ഓൺ പവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇത്ര കൊല്ലം ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയി ആണ്, ലോയലാണ്, അപ്പൊ എന്റെ സജഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് മറികടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നോക്കണം, കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി അതർ ടു അപ്രോച്ചസ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ where you need to take into certain considerations. Now, the next approach is cultural approach. It extends the collaborative approach. അതാണ് collaborative approachന്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. To the lower levels in the organization as an answer to the strategic question, how can I get my whole organization committed? അതാണ്. See, ടോപ്പ് ലെവൽ മാത്രം കമ്മിറ്റഡ് ആയ പോരാ, ബിക്കോസ് അവരുടെ പൈസ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പല സ്റ്റാറ്റസ് കോയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇത് ബോട്ടം ലെവലിൽ എത്തണം. അതെങ്ങനെയാ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പോ ഇവിടെ കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ചസ് വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ്. It has number of advantages with establish an organization wide unity of purpose. ഒരു യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ്. Cultural approach works best when the organization has sufficient resource to absorb the cost of building and maintaining the value system. Yes, ഓർഗനൈസേഷനിൽ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസും അതിന്റെ കോസ്റ്റും പല രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം, സജ്ജമായിരിക്കണം. ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിന് പണിയെടുക്കാൻ ഇത്ര പേര് വേണം. അത്ര പേരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, നമുക്ക് യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയം വർക്ക് ആവത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദ സ്ട്രെസ് വിൽ മൗണ്ട് അപ്പ്. അപ്പോ ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് മാനേജ് ചെയ്യണം. So this approach begins to break down the barriers between thinkers and doers. Yes, അതാണ്. ഇപ്പൊ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് നമുക്ക് ഇത്ര എടുക്കാമല്ലോ. നോർമലി ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റില് ഉറുമ്പിന്റെ കഥ പറയും. എവറിബഡി വുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ്. ഉറുമ്പ് ദിവസവും ഒരു അരി കൊണ്ടുപോകും, ദിവസവും അയാളുടെ ഫാമിലിക്ക് കഴിക്കാൻ അത്രയ്ക്കും മതി. Ant will take that. But what happens, the king of the jungle, lion sees that, okay, he is working daily correctly. He appoints a lot of people to monitor him and he try to improve his performance. അവസാനം എന്താ, ആ ഉറുമ്പ് മരിച്ചു പോകും. ബിക്കോസ് ഓവർ ബർഡൻ ആണ്.
അപ്പൊ തിങ്കേഴ്സിന് അറിഞ്ഞൂടാ, മറ്റേ രാജാവാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരു അരി എടുത്താൽ ഡെയിലി എന്തുകൊണ്ട് 10 എണ്ണം എടുത്തുകൂടാ, എത്ര തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ തിങ്കേഴ്സും ഡൂയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇറ്റ് ഓൺലി വർക്ക്സ് വിത്ത് ഇൻഫോംഡ് ആൻഡ് ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ. യെസ്, ഇൻഫോംഡ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള നന്നായിട്ട് അറിവായിരിക്കണം, മാത്രമല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കണം, കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ടു ഇൻസ്റ്റാൾ. ബിക്കോസ് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അകത്ത് വരണമെങ്കിൽ കുറെ സമയം പിടിക്കും. ബിക്കോസ് എംപ്ലോയി ഇന്ന് എന്താ തീരുമാനിക്കുക? ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നു, അതിന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവര് ഗ്രോത്ത് വന്നാൽ എന്ത്, എനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചിന്താഗതികളാണ് കൂടുതലും. അപ്പൊ ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതിന് കുറെ സമയം എടുക്കും. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോസ്റ്റർ identity among employees that it becomes a handicap. For example, bridging outsider in a top management level. നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ അയാൾ വേറെ കമ്പനിയിൽ GM ആയിരിക്കും, അയാൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആവും, എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ. അപ്പോ ആ ഔട്ട്സൈഡർ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ഒരാളെ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഹീസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ അപ്രോച്ചിൽ താഴത്തെ ലെവലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് അവരെന്താ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്നുള്ളവരാ. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കയറി എന്റെ ബോസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള പല ഡിഫിക്കൽട്ടിയും ഈ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണല്ലോ കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിന്റെ. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്രോച്ച് ഇസ് ക്രഷേവ് അപ്രോച്ച്. Crashev approach is basically answers the question, how can I encourage my managers to develop, champion and implement sound strategies? അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ഈ പഴയ ഗ്രീക്കിലെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, സ്കൾപ്ചറുടെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പിഗ്മാലിയൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയും. പിഗ്മാലിയൻ എഫക്ട്. ആ ഒരു സ്കൾപ്ചർ വന്ന് ആ ഒരു ശില്പത്തിനെ കണ്ടിട്ട് പ്രേമിച്ചു അയാള്. ബിക്കോസ് ആ ശില്പം അത്രയ്ക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ശില്പത്തിനെ പ്രേമിക്കുക, പിഗ്മാലിയൻ എഫക്ട്, ബീങ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്നെസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവരുടെ അച്ചീവ് ചെയ്യും. അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കുക എംപ്ലോയിയുടെ. എംപ്ലോയി ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അയാള് ഓക്കെ എനിക്കെല്ലാം ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഞാൻ നോക്കി പോവാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ പിഗ്മാലിയൻ എഫക്ട്, ക്രഷേവ് അപ്രോച്ച് അതാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും. ബിക്കോസ് എങ്ങനെയാ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ അതാണല്ലോ, നമ്മൾ ആൾക്കാരുമായിട്ടും പ്ലസ് നമ്മുടെ പല റിസോഴ്സസിനെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. കളത്തിലിറങ്ങി അവര് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നാണ്. Strategic leader is not interested in strategizing alone or even in leading others through protracted planning process. Yes, if they have that, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് they are very clear. പ്ലാനിങ് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഒരു പ്രൊട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും, വരച്ച് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക. He encourages subordinates to develop championship and implement sound strategies on their own. അതാണ് എംപ്ലോയീസിന് പവർ കൊടുക്കുക. ഈ എംപവർ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ കുറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വുമൻ എംപവർമെന്റ്. എന്താണ് ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് പവർ, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ദ അതോറിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ആ ഡെലിഗേഷൻ പ്ലസ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, രണ്ടും വേണം. റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതോറിറ്റി ഇല്ല, അതോറിറ്റി ഉള്ള ആൾ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. അങ്ങനത്തെ ഇത് പോരുത്. ക്രഷേവ് അപ്രോച്ച് അതല്ല, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ ഇറ്റ് എൻകറേജസ് മിഡിൽ മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ മോർ ഓപ്പറേഷണലി സൗണ്ട് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന്, റിസോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ. അപ്പൊ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടോളറൻസ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്റ്റെൻഡ്. ബിക്കോസ് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കും, അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ച് നമ്മൾ ടോളറന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമാധാനപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് നാളെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി ചെയ്യുക എന്ന് പറയാനുള്ള ഇത് വേണം. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് നടക്കൂ പ്രാക്ടിക്കലി, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റ് റണ്ണിങ് വേൾഡ്. വി ഹാവ് ടു സീ. സോ ഈ 5 അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 അപ്രോച്ചിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതല്ല. ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഏത് അപ്രോച്ചും ഇതിന്റെ മിക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. Hope students, these 5 approaches are clear to you. Now,
deliberate strategy and emergent strategy. So a deliberate strategy, അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതും, that is partly planned one and partly reactive one. Reactive one as well as planned strategy. അതായത് deliberate strategy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ formal planning that is intended on helping the company ahead with the expected outcomes. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകരുതലായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ചെയ്യാം. ഇമർജന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, എമർജന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇങ്ങനെ എമർജ് ആയിട്ട് വരും, മുകളിൽ പോകുന്നു കയറി വരും. എങ്ങനെ കയറി വരും? ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺഫോർസീൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. സ്മാർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഫോക്കസ് ഓൺ അൺഫോർസീൻ, ഡെലിബറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ടുവേർഡ്സ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. അതാണ്. മറ്റത് അൺഫോർസീൻ ആണ്, കാണാനേ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ഡെലിബറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ചില അവിടെ ഉണ്ടാവും. എമർജന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്നാണ് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്, സിറ്റുവേഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ഡിമാൻഡ് ആണ്, അവിടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉത്ഭവിക്കും. അതാണ്. സോ a company can adopt anything which is beneficial. Ultimately ഇതെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം, സ്ട്രാറ്റജിക് ഗോൾസിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇന്റന്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതിൽ ഏത് അപ്രോച്ച് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം, അതാണ് പറയുന്നത്. Now there is a interesting matrix which is being done, effectiveness and efficiency. എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മാട്രിക്സ് ആണ് 1 2 3 4. You are efficient and effective, you can thrive upon. Thrive upon means you can move upon. It's very sound എന്നർത്ഥം. Then effective ആണ് but inefficient ആണ്, അപ്പൊ you can survive. നിങ്ങളിങ്ങനെ അതൊക്കെ നിലനിൽപ്പ് പോവാം, കുറച്ച് നേരം പോവാം. ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ എഫിഷ്യന്റ്, ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണ് എഫിഷ്യന്റ് പക്ഷെ ഡൈ സ്ലോലി, മരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് പതുക്കെ മരിക്കും. രണ്ടും ഇൻഎഫക്റ്റീവുമാണ് ഇൻഎഫിഷ്യന്റുമാണ്, ഡൈ ക്വിക്ലി. അതെന്താണ് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൈവ് അപ്പോൺ. ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എഫിഷ്യന്റ്ലി ടെൻഡ് ടു ത്രൈവ്. ത്രൈവ് മീൻസ് നന്നായിട്ട് സൗണ്ട് ആയിട്ട് മുമ്പിലോട്ട് പോവുക. Sometimes they are so effective and efficient that rapidly outgrow strategies by meeting their targets earlier than planned. അതാണ്. അപ്പോ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിച്ച ടാർഗറ്റ് മുമ്പേ അച്ചീവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ദെൻ സർവൈവ്. എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗെറ്റ് ബൈ സർവൈവിങ് ഫോർ എവർ. എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോയിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബട്ട് നെവർ മീറ്റിംഗ് ദെയർ ഗ്രോത്ത് ടാർഗറ്റ്സ്. നമുക്ക് ലൈക്ക് പബ്ലിക് സർവീസ് യൂണിറ്റ്സ് അണ്ടർടേക്കിങ്സ്, അതാണ് ഇന്ന് പബ്ലിക് സർവീസ് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് അത് ഇല്ലാത്തത് എന്താ? ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേംസോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത്? അതില് പുവർ മാനേജ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഉണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം ആണോ, സോഷ്യലിസം ആണോ, ഡെമോക്രാറ്റിസം ആണോ? ഇതെല്ലാം. പക്ഷേ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആവും, ചിലപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആവും, ചിലപ്പോൾ മിക്സഡ് എക്കോണമിയിലും വർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു സർവൈവ്. അപ്പോൾ ഈ സർവൈവിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഈ നോക്കൂ, സർവൈവിങ്, സീ ദ പിക്ചർ ഹിയർ. സർവൈവിങ് അവർ കുറച്ച് ഇഫക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, എഫിഷ്യന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, then they are into the thrive. അതാണ്, they are effective. Effective means they are doing the right things. പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് നല്ലതാ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റേഷൻ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ അരി കിട്ടുന്നുണ്ട്, പലതും ഫ്രീ ആണ്, വളരെ പ്രൈസ് കുറവാണ്. ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല പാക്കേജിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മീൻസും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കണ്ടേ? ഇന്ന് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരെ? ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് എ ലോങ് പെർപ്പച്വൽ എൻറ്റിറ്റി അല്ലേ? അപ്പോ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ. Then die slowly. The organization do not have the right strategy to achieve what they are aiming for. They also suffer from poor management or badly managed process discipline. അതാണ്, വളരെ ബാഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സ്ട്രാറ്റജിയും അത്ര പോരാ, പിന്നെ ചോദിക്കേ വേണ്ട.
അപ്പോൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഡൈ ക്വിക്ലി, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണ്, ഇൻഎഫിഷ്യന്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ആർ ഹൈലി എഫിഷ്യന്റ് അറ്റ് ഡൂയിങ് ദ റോങ് തിങ്സ് ഫെയിൽ ഹീറോയിക്കലി. അതാണ്. എഫിഷ്യന്റ് ആണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി അയാളുടെ കയ്യിൽ മീൻസ് ഉണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി അയാളുടെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താവും? നല്ല ഹീറോ പോലെ താഴെ വീഴും. അൺലെസ് എമർജൻസി ആക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ ടു റീഡിഫൈൻ ദയർ സ്ട്രാറ്റജി. യെസ്, അവർ സ്ട്രാറ്റജീനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ആവും. ഓൾദോ ദേ മേ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഹെവിലി ഇൻ മോഡേൺ ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് പ്രോസസ്സസ്. പുതിയ മോഡേൺ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെ നിങ്ങളുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോക്കൂ, അത് തന്നെയാണ്. ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എഫിഷ്യൻസി ബട്ട് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇല്ല, ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്സ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് എഫിഷ്യന്റ്. നല്ല എഫിഷ്യന്റ് അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേറെ കമ്പനീസ് ഇല്ല, ബട്ട് ദേ ഹാവ്. മാത്രമല്ല, ബിസിനസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺറിലേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ദാറ്റ്. അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ആഫ്റ്റർ മാത്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും തമ്മിൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സത്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫെയിൽ ആയത്. ബിക്കോസ് സത്യമിന് IT ടെക്നോളജി ബിസിനസ് അല്ലാതെ മെയ്താസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യമിന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ അവര് രാമലിംഗ രാജു ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹാസ്, of course they have done window dressing of the balance sheet, all these stuff they have done. പക്ഷെ ഇതുപോലെയാണ്. അതാണ് ഈ ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്സ്, ദാറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കാണും. പക്ഷെ കളത്തിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്താ ആവുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. They try to sell products, it is very attractive to people, but ultimately you end up selling a bad insurance policy to a guy. അത് അയാൾക്ക് പിന്നെയാ മനസ്സിലാവുന്നത്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു, ഓ, ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വേണ്ടേ വേണ്ടെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ ഇതാണ്. ബിക്കോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. then you try to invest in equity markets. So ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫിഷ്യൻസിയും ഇത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് വളരെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സത്യസന്ധരായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ടാർഗറ്റിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കും. ആ പ്രഷർ കൊണ്ടേ നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചും അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കാം. പക്ഷെ ചെയ്തു പോയാൽ ചെയ്തു പോയതാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ചിലത് അറിയാതെ ചെയ്യും, അത് വരാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സണൽ മേ നോട്ട് ബി നോയിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രോസസ് വെൽ. ചിലത് മാനേജബിൾ ആയിരിക്കും. മാനേജബിൾ ഡൂയിങ് തിങ്സ്, ഓക്കെ ഫൈൻ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് അൺമാനേജബിൾ തിങ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഹാർമിങ് ദ കസ്റ്റമർ, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമറിന് ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു ആ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ചില ബുക്സിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബുക്സിൽ ഇത് ഇല്ല, പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു, ഡൈ ക്വിക്ലിയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് കയറിപ്പോകും. Finally, Matrix, this 7S framework of McKinsey. McKinsey is a big consulting company. ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് BCG പോലെയുള്ള ഒരു ബിഗ് കൺസൾട്ടിങ് കമ്പനിയാണ്. അവർ പല ബിസിനസിനെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലും പല പ്രോജക്ട്സിലും മെക്കൻസിയുടെ അഡ്വൈസസ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ട്സിലും ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് പല സെക്ടറിലും അവർ വർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ കൺസൾട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഡിസൈൻഡ് 7S പ്രിൻസിപ്പിൾ.
sometimes you may not have. So to have some basic understanding of this, I'm not going into the depth of it. See that the 3S, hard S's and soft S's. അപ്പോൾ ഹാർഡ് SS 3 സോഫ്റ്റ് SS 3 ഷെയർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റിലോട്ട് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഹാർഡ് അല്ല, സോഫ്റ്റിലോട്ട് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അത് സോഫ്റ്റുമല്ല ഹാർഡുമല്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? വി നീഡ് ടു നോ. ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ? ആ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണോ, സ്ട്രാറ്റജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്ട്രക്ചർ ഫോർമുലേഷൻ. സോ വാട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഡു വി നീഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ സ്ട്രാറ്റജി? അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറാ വേണ്ടത്? സിമ്പിൾ ആണോ, മാട്രിക്സ് ആണോ, എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ. ദെൻ സിസ്റ്റംസ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? വാട്ട് ബിസിനസ് സിസ്റ്റം വി നീഡ് ടു യൂസ് ഓർ ഇൻവെന്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ സ്ട്രാറ്റജി? ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. സ്ട്രാറ്റജി, വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു ടു സോൾവ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്? എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി വേണം, ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വേണം? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. Problem may due to your own product and service, problem may externally from competitors or substitutes or any other people or government or any other area where you may end up in getting those problems. Appo adil ed strategy appo idellam korchu hard ആണ്. അത് മോസ്റ്റ്ലി ടുവേർഡ്സ് ദി എന്താ പറയാ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. Now, skill sets. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. ഹൗ ഡു വി ഹെൽപ്പ് അവർ മാനേജേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ ഗ്രോത്ത്? യെസ്, ആ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് എങ്ങനെയാ? വെദർ ഡു വി പൊസസ് ദാറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്? ആ എംപ്ലോയിഡ് മാത്രമല്ല, കമ്പനിക്ക് തന്നെ ആ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടോ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡൂയിങ്സ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്ട്? അപ്പോ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ദെൻ ദ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ, ബിഹേവിയർ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ലീഡറിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? കൾച്ചറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ചിൽ കണ്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം സമ്മിശ്രിതമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഷെയർഡ് വാല്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ഓഫ് അവർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹെൽപ്പ് us. നോക്കൂ, ഇതിലെല്ലാം പലതും പല രീതിയിലും നമുക്ക് പല റിസൾട്ടും കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഒന്നും ബെറ്റർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്? Why do we do what we do in the way we do? Yes, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? What we do, why do we do what we do, the way we do it. ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയും, ഇത് സാധാരണ ബിസിനസ്സുകാർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പക്ഷേ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ ഇതിനെ ഷെയർഡ് വാല്യൂ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഷെയർഡ് വാല്യൂവിന് അത്രയ്ക്കും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് സക്സസ് വരിക. ഇത് മെക്കൻസിയുടെ പല ഇതുപോലെയുള്ള മോഡൽസും ഫ്രെയിം വർക്ക്സും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ സക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനാണ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനാണ്. സോ അതിന്റെ another way of representing it, just for reading purpose, I just already have explained you the things. Just to go through it in a minute. So action, a company plans, the basis of specialization, what we need, the strategy, size, diversity of the organization, formal and informal procedures. Organizational adakku venam, rendum venam. Style, culture, idellamaanu. Management style, leadership, adellamaanu. Values, beliefs, these are all. Staff, the people, human resource, because people has to deliver things for the company. Yes. അപ്പോൾ അതിന്റെ മിക്സ്ചർ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്? ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കമ്പീറ്റൻസീസ്, അത് സ്കിൽ സെറ്റിലാണുള്ളത്. ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, നമ്മുടെ കമ്പീറ്റൻസിയിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, അതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ടുപോകണം. സാധാരണ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പോരാ. ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് ലീഡറും മാർക്കറ്റ് ഫോളോവറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ അകലിപ്പിക്കണം. ലീഡർ ഷുഡ് ഇനി ഫാർ മോർ, അയാൾ റീച്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല, ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ലൈക്ക് ഇന്റൽ, ഇപ്പൊ ഇന്റൽ കമ്പനിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അവരെ ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്കും വലിയ സ്ട്രോങ് കമ്പനിയാണ്. ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതുപോലെയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഗൂഗിളിന്റെ കൂടെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് അവര് ലിങ്ക്ഡിനെ അക്വയർ ചെയ്തു.
ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 3-4 കൊല്ലം മുമ്പ് ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, യു നോ ദാറ്റ് that was a full cash deal ആണ്, $26.2 billion ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കമ്പീറ്റൻസീസ്, അത് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ തിങ്കിങ് ആണ്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഷെയർഡ് വാല്യൂസ്, ഗൈഡിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയാസ് അറൌണ്ട് ദ ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിൽറ്റ് ഇൻ, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെക്കൻസീസ് ഗിവ്സ് ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെന്റിനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, അത് മെക്കൻസി ഈ 7S പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തും. Now, what are the major issues in strategic implementation? First one is project implementation. Second one is procedure implementation. Third one is resource allocation. Fourth one is structural implementation. Fifth one is functional implementation. And finally, it's a behavioral implementation. ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഇതേ ഹൈറാർക്കിയിൽ വരണമെന്നില്ല, ഇതേ ഓർഡറിൽ വരണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി ഓർഡർ, ബട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വരും. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ മാട്രിക്സ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടോ പ്രോജക്റ്റ് A, B, C, ചിലപ്പോൾ എയും ബിയും നന്നായിട്ട് പോകും, പക്ഷെ സിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ബിക്കോസ് എയും ബിയും നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ആണല്ലോ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ വർക്ക് ആകത്തില്ല? ബിക്കോസ് വി ഡസൻ നോ. അപ്പോ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ആ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയി? എന്തുകൊണ്ട്? പ്രൊസീജിയർ ആണോ? നമ്മൾ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റെഡിയാക്കി വെക്കും, അതിലുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ, അവിടെ പ്രോപ്പർ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലേ? അതെ, അത് HR ആയാലും കൊള്ളാം, ഫൈനാൻസ് ആയാലും കൊള്ളാം, മാർക്കറ്റിംഗ് ആയാലും കൊള്ളാം, ഏതായാലും കൊള്ളാം. അതിലാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ, ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് അല്ലേ? ഫങ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ, whatever the project has to be achieved, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗൗരവത്തിൽ അതിന്റെ മെസ്സേജ് പോയിട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായി. ബിഹേവിയർ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻഫർമേഷൻ പോയി, പക്ഷെ അവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മാനേജേഴ്സിന്റെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ്, ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലമായി. അപ്പോ ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് പല ഓർഗനൈസേഷനും കാണാറുണ്ട്. ഇതിന് ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുക, കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റിന്റെ ചെയിൻ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണോ, ചിലപ്പോ ഫെവിക്കോൾ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഫെവിക്കോൾ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, ആ എൻറ്റയർ തിങ്ങിനെ പിഴുത് കളയേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോ സാധാരണ 5 രൂപ ഫെവി സ്റ്റിക്ക് മതിയായി, അവിടെ പൊട്ടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കണം, എവിടെയാണ് ഏതാണ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. ഇത് അതാത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരത്തുള്ളൂ. These are all some other way of looking into the issues, like lack of ownership and accountability for organization goes. Yes, ownership ഇല്ല, ആ ഓണർഷിപ്പ് ഫീലിംഗ് വേണ്ടേ? ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, they should be responsible. അല്ലെ, നോക്കൂ, പല ഫെയിലുവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രഞ്ച് ടണൽ, പഴയ ഫെയിലുവർ ആയിട്ടുള്ള പഴയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടണൽ, ബിഗർ ഫെയിലുവർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ എൻറോൺ പവർ പ്രോജക്ട്, പിന്നെ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ദുരന്തം, ഇതെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള ഫെയിലുവേഴ്സ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ഓണർഷിപ്പും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും അല്ലാതെ വന്ന പല ഫെയിലുവേഴ്സ് ആണ്. Efforts are not synchronized between the leaders and functions who are applying it. അതാണ്. അപ്പോ എഫേർട്സ് അത് ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുന്നില്ല, ലീഡറും ഫങ്ഷൻസും തമ്മിൽ. അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. Then strategic formulation and performance planning mechanism are not effective. Yes, ഫോർമുലേഷനിൽ പല മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല പെർഫോമൻസ് പ്ലാനിങ് മെക്കാനിസം, അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നേരെ നടത്തുന്നില്ല. അതിലും വരാം നാളെ. അതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഫർദർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരാം. Then strategic initiatives are not scoped well, punctuated with long duration and unrealistic goals. അതാണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ വിത്ത് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ. പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പപ്പോ ബ്രേക്ക് കുറച്ച് കിട്ടണ്ടേ, അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ട് പോവുക. സംടൈംസ് 2 initiatives are too many. ഇതെന്താ പറയുമോ, ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ്, കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്.
അപ്പൊ എന്താവും, എല്ലാം കൊണ്ട് ഏത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക, ഏതിനോട്ടാ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക, ഏതാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ടൂ മച്ച് ആയിപ്പോ. അപ്പോൾ ആ ടൂ മച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സക്സസ് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നോട്ട് കെപ്റ്റ് പ്രോപ്പർ. യെസ്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ മെക്കാനിസം നടത്തണം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, സാധനം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, അത് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യണം. അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. നമുക്കത് അറിയാം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, ദെൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാലേ ഇതുപോലെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസും ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാതിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ സർട്ടൻ തിങ്സ്. No systematic mechanism to adapt strategy to changes in external and internal environment. Yes, അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റേണലിയും എക്സ്റ്റേണലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെന്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ്. അതാണ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും, പക്ഷെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവത്തില്ല. പല ആൾക്കാരും അതിനെ എതിർത്തിരിക്കും. സോ വി നീഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. What is the change management? Strategic change ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. One of the solution for the strategic implementation issues. One of the solutions are. So it is a systematic approach that includes dealing with the transition or transformation of organizational goals, core values, processes or technologies. Yes. നമ്മൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷനോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനോ കൊണ്ടുവരും. അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ കൂടെയാണ്. വൺ ബൈ വൺ വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് സീ what it is. നമ്മുടെ വാല്യൂസിൽ, നമ്മുടെ പ്രോസസ് സിസ്റ്റമിൽ, നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. The purpose of every change management initiative is to successfully implement strategies and methods for effective change and helping people to accept and adopt that change. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ആ പ്രോബ്ലംസിനെ മാറ്റാനാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ ഞാൻ വേറെ തലത്തിൽ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ലീഡറുടെ. അപ്പോ അത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ചേഞ്ചസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാമല്ലോ. മോശമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല, നന്നായിരിക്കുമ്പോഴും ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. Change management is defined as the methods and manners in which a company describes and implements change within both its internal and external processes. Supporting employees, establishing necessary steps for change, monitoring pre- and post-change activities. ഇതെല്ലാം ഇത് ബിക്കോസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഞാൻ തിരിച്ചും ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ഡൈനമിസം ഉണ്ട്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഡൈനമിസം എന്തിനാണ്? To have that change. So this is one of the change management framework ആണ്. Kirtlane's change management ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ന് accepted ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വരുന്നത്. But of course it is not only one framework, different frameworks are there. ഇവിടെ പറയുന്നു define change goals. അപ്പോ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്, അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ചേഞ്ചിന്റെ ഗോൾസ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് അപ്രോച്ച്. ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ് ദ ചേഞ്ച്. യെസ്, അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഡിപ്ലോയ്, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഡെലിവർ ചേഞ്ച് റിസൾട്ട്സ്. എന്നിട്ട് ചേഞ്ച് റിസൾട്ടിനെ കാണിക്കുക. അപ്പൊ 5 Ds എന്ന് പറയും. സോ ഡിഫൈൻ, ഡിസൈൻ, ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ് ആൻഡ് ഡെലിവർ. സോ ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Hope students, these are all clear to you. Fine. Now, Kurt Lewin's 3-stage change process. This change process maybe you might have learned in the principles of management also, but this is commonly used in strategic management implementation stage also. Like, you have to unfreeze. That means what the change you need to make. Ensure that there is a strong support from upper management. നിങ്ങൾ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരരുത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ടോപ്പ് ലെവൽ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് അവരാണ് ബിസിനസ് പോളിസി എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്.
ക്രിയേറ്റ് എ നീഡ് ഫോർ ചേഞ്ച്. യെസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയേ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ലേ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ? ബിക്കോസ് നാളെ എക്സാം ആണ്. ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ ടി വി ന്യൂസിൽ കണ്ടു, ഇനി ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ തൊട്ട് പല എക്സാംസും സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോകുന്നു ഈ മന്തിന്റെ. അഫ്കോഴ്സ് പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആവണം. മാനേജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്. യെസ്, ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ അൺഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അൺഫ്രീസ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നിങ്ങൾ അൺഫ്രീസ് ചെയ്ത് വിടുന്നു. ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാകും, അതിനെ അലവരച്ചു വിടുന്നു, അൺഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ പുതിയ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ചേഞ്ച്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓഫൺ. തിരിച്ചും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഡിസ്പെൽ റൂമേഴ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തുക. എംപവർ ആക്ഷൻ. യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എംപവർമെന്റ് കൊടുക്കുക. ഇൻവോൾവ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ വിതൗട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ആങ്കർ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ദ കൾച്ചർ. അതിനെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് കയറ്റുക. ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൾച്ചർ ബ്ലഡിലോട്ട് കയറ്റുക. ഡെവലപ്പ് വേസ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ദ ചേഞ്ച്. ബിക്കോസ് അതിന്റെ സക്സസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നന്നായി. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പ്രൊവൈഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്. അതിന് എന്ത് വേണോ ചെയ്യുക. ക്യാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ദ സക്സസ്. ഇതാണ് Kurt Lewin's 3-stage ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ്. ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ്. ഇത് ഇയാളിപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല, ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടും നോർമലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആ പേസിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഡേ ബാഗിൽ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ അവസാനം അവിടെ പോകുമ്പോൾ അറിയാം, ബ്രഷ് എടുത്തു, പേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയി ചോദിക്കും. ചെറിയ സാധനമാണ്, പക്ഷെ കടയിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ പോകണ്ടേ, അത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്. അവർ പറയുന്നു, ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻസിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തമ്മിലുള്ള റൂമറെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുക. ഇപ്പോ ഇന്നലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്തു 20 ലക്ഷം കോടി രൂപ പാക്കേജ്, 10% ഓഫ് ദ ഇന്ത്യസ് GDP is given. എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. ആ റൂമർ ഡിസ്പെൽ ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ സംസാരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച്. അതെന്താണെന്ന് അന്ന് കാണട്ടെ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ റൂമർ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ലൈഫിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ. ബട്ട് ഇൻ an ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഹൈ. ബിക്കോസ് ഈ റൂമർ കൂടുതൽ പരവിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും വർക്ക് ചെയ്യാതെ പോകും. അപ്പോൾ ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് Kurt Lewin പറയുന്നത്. Hope this is clear. Now we are into the strategic evaluation stage, where it is a phase where the strategic management process in which top management try to assure strategy formulated is properly implemented and is meeting its objectives of the enterprise. ആ എന്റർപ്രൈസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഫോളോ ത്രൂ എ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ റിക്വയർസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് മാനേജേഴ്സ് വിത്ത് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ റിയൽ ടൈം സോ ദാറ്റ് they can act upon the data. യെസ്, അവർക്ക് ഈ ഇവാലുവേഷനിലാണ് പലതും അതിന്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ടിരുന്നു സാർ, എന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയും കൊള്ളാം, എന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കൊള്ളാം, പക്ഷെ റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മൾ ആ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് എത്ര പക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെവിടെയാണ് ഇവാലുവേഷന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ്. കൺസിഡർ. എന്തൊക്കെയാ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ വാല്യൂവും ഫേം വാല്യൂ ബിൽഡപ്പ് ആവുന്നുണ്ടോ? അതല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം എന്താ? അപ്പോ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, ആ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ വാല്യൂ കൂടി, ഫേമിന്റെ വാല്യൂ കൂടി, എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റിനെ നോക്കും. എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി സീ ബോത്ത് ദി ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ്, അല്ലെ? Accounting profit only sees the explicit cost. Here we will see the implicit cost also. അതായത് അകത്തുള്ള കോസ്റ്റ്, അതാണ് എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ്.
അതിനെ കണ്ടിട്ടാണോ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടന്നതും അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും? ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ? മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടിയോ? ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടിയാൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറും എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതാണ് നമ്മൾ BCG മാട്രിക്സിൽ പഠിച്ചത്, റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാ, അതാണ് റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ വി വിൽ ഡു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്. യെസ്, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ജനറലി 3 ഇൻ നേച്ചർ. ഒന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഒന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 3 ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് നോർമലി തരംതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യും, അത് കറക്റ്റ് ആണോ, അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ദെൻ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ്, അത് ഫൈനാൻഷ്യലും നോൺ ഫൈനാൻഷ്യലും. ഫൈനാൻഷ്യൽ എന്താ? റിട്ടേൺ ഓൺ അസറ്റ്സ്, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്, ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ, ഇതെല്ലാം പലതും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഡേറ്റാ ബേസിസിലും അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്താണ്? വെദർ വി വെർ ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ദ ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി, നമ്മുടെ ഇന്നോവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, അതെന്താ, ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയും, മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ക്വാളിറ്റി അല്ലാതെ ആവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം when we are evaluating the strategic implementation. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കൃത്യതയായിട്ട് നോക്കുന്നത്. കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് യൂസ്, നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതിന് ഡയഗ്നോസിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഇത് വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ റംലെറ്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇവാലുവേഷൻ, റംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അയാളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില ബുക്സിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും, ചിലതിൽ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേ ടു ലുക്ക് ഇൻടു ദിസ് റംലെറ്റ്സ് 4C criteria: consistency, consonance, feasibility and advantage. Let us see what are they quickly. Consistency is basically the consistency of a business strategy. ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി എത്ര കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു നാളെ അത് കാണുന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ റിവ്യൂവിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് അഷ്യൂറിംഗ് ദേ അലൈൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ട്. യെസ്, ദേ അലൈൻ, കോൺട്രഡിക്ടറി അല്ലാതെ. വർക്ക് ടുഗദർ, കമ്പയർ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ടു ഗ്യാരണ്ടി യൂണിറ്റി. യെസ്, അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നന്നായിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ട് അവർ യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. Ramlet argues that inconsistency in strategy is not merely a flaw in logic. നമ്മള് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോജിക്കിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയല്ല. അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇഫ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി സ്പെൽ ഔട്ട് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് വ്യൂ, അവരുടെ വ്യൂ കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ, നോക്കൂ, ഒരു സമയം പോകുന്ന ഒരു വ്യൂ പറയും, മറ്റേ സമയം പോകുന്ന നേരത്തെ വേറെ വ്യൂ പറയുക, ഇതെല്ലാം തെറ്റാവും. അപ്പോൾ there will be conflict between functional teams. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉറപ്പാണ്, ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവും. എന്റെ GM ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിന്റെ GM ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത്, തെറ്റാണെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി, അവിടെ തീർന്നു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം there is a consistency in maintaining the business strategy. Hope this is clear, student. Consonance, നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പോവുക. എന്താണ് കൺസണൻസ്? ഫോക്കസ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ എബിലിറ്റി ടു മാച്ച് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അഡാപ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് എൻവിറോൺമെന്റ് വൈൽ കമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു അഡോപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസ്പർ. അപ്പോ അതർ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ കൺസണൻസ് എങ്ങനെയാ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്, ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. He argues that the main difficulty in evaluating consonance is that most of the critical threats to an organization come from the external environment. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ത്രെറ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, ആൻഡ് സോ ത്രെട്ടൺ ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. ബിക്കോസ് അത് ഈ ഓർഗനൈസേഷനും, അത് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് മാത്രമല്ല, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും അത് ബാധകമാണ്.
ഒന്നുമല്ല, എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെട്ട് ഞാൻ പറയാം. സിംപിളി GST 12% നിന്ന് 18% ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചോളൂ. അത് ഇപ്പൊ സോപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ സോപ്പിനും അത് 18% ബാധകമാണ്. അപ്പോ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് റംലെറ്റ് പറയും. In his work, he says that there are two aspects to assess. The first consists of evaluating company's mission or reason for existence. The second requires examining the competitive edge of your company. നിങ്ങൾ competitive edge എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു? കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് the edge. ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിനെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Next point is advantages. How far you have advantage. Analyze the advantage of your business strategy by evaluating how well your business distinguishes itself from others in the same market. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ആണ്, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. This includes determining, isolating those products or service that are only offered by your company. Yes, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി മാത്രം കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Then it is imperative to generate and sustain those attributes distinctive to your business. Yes, അത് നമ്മൾ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അത് കമ്പൽസറി ആണ്, മാൻഡേറ്ററി ആയി തീരും. ബിക്കോസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതാണ് കോർ കമ്പീറ്റൻസിയുടെ 4 ക്രൈറ്റീരിയ എന്നല്ല കണ്ടു. അത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ആയി വരിക. ഇതെല്ലാം ലിങ്കേജ് ആണ് സബ്ജക്ട് കേട്ടോ. Now, analyze your business strategy to ensure it allows proper cultivation and exploitation of your company's competitive advantage. Yes, നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബെസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കുക. Then the last point is feasibility. Final test of evaluation is feasibility, which looks into how well the strategy would work in practice and how difficult it might to be to achieve. Yes. Practically എന്താ? അപ്പോ whether the organization has a physical, human, financial resources available to effectively implement the strategy. Yes, നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാം കൊള്ളാം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാൻ പവർ വേണം, എല്ലാം വേണം. So in order to establish this, it is useful to consider the following. ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ബെറ്റർ ആവും. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി. ഏത് ഓർഗനൈസേഷനും അവരവരുടെ ബിസിനസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? 1. 2, എബിലിറ്റി ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ നെസ്ലയുടെ കേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നെസ്ലെ 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് വലിയ പ്രശ്നമായി, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തോ അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടിയെന്നും 2-3 FSSAI ബോർഡ് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞ് അവരുടെ സെയിൽസ് എല്ലാം മങ്ങിപ്പോയി. ഇന്നലത്തെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെസ്ലയുടെ. ദേ ഹാവ് നൗ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു only മാഗിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. സോ ഹൗ ദേ സോൾവ് ദോസ് പ്രോബ്ലംസ്. ആ കമ്പനി എങ്ങനെയാ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണം. എങ്ങനെയാ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്? എബിലിറ്റി ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ റിയാക്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ പല രീതിയിലും റിയാക്ട് ചെയ്യും, അതിനെ കോപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഇതെല്ലാം ഒരു ഇവാലുവേഷനിൽ റംലെറ്റ് പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം കാണുക. സോ യു നീഡ് ടു സീ ഓൾ ദീസ് 4 points: consistency, consonance, and advantages and flexibility. Hope these points are clear, students. Now, how to design? Identify and designing performance measures. How do we do that? Clarity, strategy, and agree objectives. Yes, നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രയോറിറ്റീസിനെ മനസ്സിലാക്കണം. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത്. ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി വളരെ ക്ലിയർ ആവണം. മാത്രമല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം എഗ്രിയബിൾ ആയിരിക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർ പോലും ആവാം, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഫെയിലിയർ ആവും. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആവണം. ഇംപ്ലിമെന്റ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ആർ യുവർ ഇന്റൻഡഡ് ടാർഗറ്റ് ലെവൽ, നിങ്ങളുടെ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ എന്താണ്, ആൻഡ് അവോയ്ഡ് അൺഇൻറ്റൻഡഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ കോൺസിക്വൻസസ്. അതായത് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ കോൺസിക്വൻസസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അൺഇൻറ്റൻഡഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണാത്തതാണ്, അതിങ്ങനെ വരും, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ തിങ്, യു നീഡ് ടു സീ ദാറ്റ് യു മെഷർ യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോപ്പർലി. ഇംപ്ലിമെന്റഡ് മെഷേഴ്സിനെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അതിനെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.
അത് മസ്റ്റാണ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ കീ ഡ്രൈവേഴ്സ്, കീ പോയിന്റ്സ് എന്നാണ്. ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസിലും ഏതാണ് മുമ്പിലോട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ക്വാളിറ്റി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണോ? സി, ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെൻഡ്സ് മോർ മണി ഓൺ R&D. ഒരു ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സസിൽ പറയാറുണ്ട്, ഒരു പിൽസ്, നമ്മൾ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ 5 തൊട്ട് 7 കൊല്ലമാകും. ഒരു ജലൂസിൽ ടാബ്ലറ്റ് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ 5 to 7 years ആണ്. അത്ര എളുപ്പമൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വരാത്തത്? ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ്, ലോട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. അത് പല രീതിയിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി സാർ എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടാ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ R&Dയുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ്. സെയിന്റ് ഗോബൈൻ ഗ്ലാസസ്, യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ്, വളരെ അവരുടെ R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ് ആണ്. ഫോർഡ് കമ്പനി, ഷെൽ കമ്പനി, R&D എല്ലാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ചൈന ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എക്കോണമിയിൽ നിൽക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ R&D എഫക്റ്റ് ആണ്. ചൈനയുടെ R&D എഫക്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലോ കോസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, അത് അവർക്ക് വളരെ. ദെൻ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. Then for seeing that, measuring that, you use cause and effect chain. ഇത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കീ ഡ്രൈവറിനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റും ഈച്ച് സർവീസിനും കീ ഡ്രൈവർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ഒരെണ്ണമല്ല. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും പ്രൈസ് കൊണ്ടോ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടോ മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല. എമർജൻസി ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നോക്കാറില്ല, കിട്ടിയതായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഇംപ്ലിമെന്റ് പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കീ ഡ്രൈവേഴ്സ്. യെസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യണോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Strategic control techniques. This is the last portion. Control techniques. After that, I will open the session for Q&A. There are 4 control mechanisms. Basically, premises control, implementation control, strategic surveillance, and special alert control. Now, premise control. Every organization creates a strategy based on certain assumptions or premises. അവരുടെ ഒരു certain assumptionsഉം premiseഉം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പല സ്ട്രാറ്റജിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് എല്ലാ നമ്മളെ പല തിയറീസും നോക്കൂ, ഒരു പല അസംഷൻ ബേസ് ചെയ്താണ്. സാർ 2 + 2 = 4. എന്തുകൊണ്ട് സാർ 2 + 2 = 7 ആവാത്ത? ഒരാൾ നാളെ ആ 7 എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില തിയറി കൊണ്ട് അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർക്കും. അത് 2 + 2 7 ആയി മാറും. അത് രണ്ടാമത്തെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഒരു അസ്യൂംഷൻ. പല ഈ UPSC ടെസ്റ്റിലെല്ലാം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്. അപ്പോ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അവര് ഈ ബിസിനസ് സ്ട്രെങ്ത് ആവും, നന്നായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ബിസിനസ് ആണ് സർ, നല്ല ബിസിനസ് ആണ്, അത് കൊണ്ടുപോവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്കും തോന്നും നോ, കാറ്ററിംഗ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ബിസിനസ്, അത് കൊണ്ടുപോവാം, ഇന്നത്തെ പ്രോമിസിങ് ബിസിനസ് ആണ്. അതെല്ലാം ഒരു അസംഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചില ഇൻഡസ്ട്രീനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ നോക്കുന്നു, ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം അസംഷൻസ് ആണ്. Strategic implementation happens in the bottom level. Strategy develops at the top level, implementation happens in the bottom level. As such, premise control is designed to continually and systematically verify whether those assumptions which are foundational to your strategy are still true. Yes. അതായത് നമ്മൾ പ്രിമൈസ് കൺട്രോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ്ലും ആ അസംഷൻസിനെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഇത് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഈ പ്രിമൈസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു പ്രിമൈസസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബിൽഡിംഗ് അല്ല ഇവിടെ, സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രിമൈസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ. ദീസ് ആർ ഓൾ ടിപ്പിക്കലി എൻവിറോൺമെന്റൽ, ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ, ബിസിനസ് പ്രിമൈസസ് ആണ് ഇവിടെ. ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ആണ്, നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത് ഈ 2 വേരിയബിളും ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രിമൈസസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തിൽ നോക്കുന്നത്, സൂക്ഷിച്ചു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്.
അപ്പോൾ there is a premise control mechanism should be built up by the organization. ഇതിനെ എല്ലാം കാണണം. നാളെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടി, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി, അതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ്? ഇത് വ്യക്തമായിട്ടും കാണും. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, യെസ്റ്റർഡേ I was listening to my professor Dr. Shaji Gopinath, who is the Kerala Startup Mission head ആണ്. In our IAMK there was a special meeting ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ കേട്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടി പുള്ളിയുടെ എഫേർട്സ് കൊണ്ട് പല കമ്പനീസിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് വേവർ കിട്ടി 6 മാസം വരെ. ചില പേയ്മെന്റ് മൊറട്ടോറിയം, ലീസ് റെന്റൽസ് എല്ലാം കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ തന്നെ ഫണ്ടിങ്ങും അറേഞ്ച് ചെയ്യും കേരളത്തിൽ നല്ല നല്ല പ്രോജക്റ്റിന്. മാത്രമല്ല പുള്ളി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റും പറഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ ഒരു 85% ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹാസ് നോട്ട് ലേഡ് ഓഫ് എനിവൺ. ഇതെല്ലാം അവരുടെ മിടുക്കാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പല വേരിയബിളും ചൂസ് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്യും. So you can see this Dr. Shaji Gopinath video in YouTube also. Then implementation control. As you take the necessary steps to put into your plan into action, use implementation control to ensure no adjustments to your strategy are necessary. Yes, നോക്കൂ, പല ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഇവിടെ നടത്തും. അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എല്ലാം പോകരുത്. വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. 2 basic types of implementation control are monitoring strategic thrust and doing milestone reviews. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ത്രസ്റ്റും മൈൽസ്റ്റോൺ റിവ്യൂസും ചെയ്യണം. എന്താണ്? The former says that you analyze the tactics you are using to gain market share. നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏത് ടാക്ടിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ബൈജു ആപ്പ് എല്ലാവരും കാണുന്നു. അയാളുടെ ടാക്ടിക് എന്താ? ഷാറുഖ് ഖാനെ കൊണ്ട് ആഡ് നടത്തുക. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ മേടിക്കും. Because he's a hero. അവരുടെ ടാക്ടിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ he has to pay the price for him also. So ഇത് ഈ ടാക്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് പല സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യും. The later follows you to conduct a full scale assessment of your business at designated points in your strategy. അതായത് നിങ്ങൾ ഈച്ച് മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്താണ്? ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ടോപ്പ് 5 ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ 40ാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ്. അതെങ്ങനെ ടോപ്പ് 5 വരിക? അപ്പൊ ആദ്യം 40 37 വരിക, 36 വരിക, പിന്നെ 20 വരിക. ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എത്ര സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടോപ്പ് 5 എന്നിലെത്താൻ പറ്റുക. മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് പോവുക. ബിക്കോസ് സ്ട്രാറ്റജി ലോങ് ടേം വ്യൂ ആയാലും ആ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇന്റലിലും കണ്ടത്. ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടും പോകണം. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Hope it's clear to you, students. Strategic surveillance. It is designed to monitor a broad range of events inside and outside the company that are likely to threaten the course of firm strategy. Yes. അപ്പോൾ ഫേംസിനെ സ്ട്രാറ്റജിനെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. The basic idea behind a strategic surveillance is that some form of general monitoring of multiple information sources should be encouraged, with the specific intent being the opportunity to uncover important yet unanticipated information. അതായത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സം ഫോം ഓഫ് ജനറൽ മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ടാവണം. അത് പല സോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ബീയിങ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു അൺകവർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൂടി കിടക്കുകയാണെ അതിനെ ആ മൂടി ഒന്ന് തുറന്നു ഇടുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് അൺആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, അത് ചിലപ്പോൾ അൺആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നിന്നായിരിക്കും ഇത് നടക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് നിന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ടാലന്റ്, ചില ആൾക്കാരുടെ ടാലന്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ന് നമ്മൾ പലതും കാണുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലും പല ഇവന്റും ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ കുറെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. So these are all there. So it's a possibility that you can do that. In an organization, you can always ensure that this kind of surveillance mechanism is there. നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറ സർവൈലൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വെക്കുന്നു? പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ അൺടുവേർഡ് ഇൻസിഡന്റ് നടക്കാതിരിക്കാൻ.
അതിനെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തുക മനസ്സിലാക്കാൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത് ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും വെക്കും, ബിക്കോസ് അത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ സ്ട്രാറ്റജിക് അപ്പയറൻസ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു ബി ആൻ എൻവിറോൺമെന്റൽ സ്കാനിങ്. എൻവിറോൺമെന്റൽ സ്കാനിങ് എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈ SWOT അനാലിസിസും പല അനാലിസിസും പഠിച്ചു. അതുപോലെയാണോ? അല്ല. എൻവിറോൺമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ പ്ലാനിങ് സൈക്കിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് അത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോർമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ക്രോണോളജി ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റൂ. 1 2 3 4 5 എന്ന് അടുക്കി നിർത്തിയേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 5ാമത്തെ കേസിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 2ാമത്തെ കേസിൽ വരും, ചിലപ്പോൾ 10ാമത്തെ കേസിൽ പോകും. ഇത് സർവൈലൻസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്ലഗ് ചെയ്യാം. By way of contrast, strategic surveillance is designed to safeguard the established strategy on a continuous basis. അതാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജിനെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ബിക്കോസ് അത് നടക്കണം. ബിക്കോസ് റിസൾട്ട് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുക, ഇവാലുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അത് നടന്നാലല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് ആ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം വേണ്ടേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ അലേർട്ട് കൺട്രോൾ. നോ എല്ലാം ഒരൊറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, SBU യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ SBU സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബിഗർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജി കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബിഗർ ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്മോളർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ബേസ്, ഇതിലെല്ലാം സ്ട്രക്ചറിൽ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം എല്ലാം സ്ട്രക്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. It is based on a trigger mechanism for a rapid response and immediate reassessment of a given strategy in the light of sudden and unexpected event. Yes. അപ്പോ സ്പെഷ്യൽ അലേർട്ട് കൺട്രോൾ. കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ അലേർട്ട് ടീം ഉണ്ടാക്കി, പലതും ഉണ്ടാക്കി, പല രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഫൈനാൻസ് സോഴ്സിങ്ങും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വർക്കും എല്ലാവരും മുതിർന്നു വന്നു, അല്ലെ. അപ്പോ ഇതെന്താണ്, നമ്മൾ സഡനും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതാണ്, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇന്നലത്തെ എന്റെ പ്രൊഫസറുടെ ഇന്റർവ്യൂ, പുള്ളി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മാത്രം തന്നെ അറൌണ്ട് 6.5 മില്യൺ എംപവേർഡ് വുമൻ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും എങ്ങനെയാ അവരെ ഒരു ബിസിനസ് ലൈഫിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. ഓൾ പോസിബിൾ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇതിനെ ആദ്യം സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. So special alert control can be exercised via the formulation of contingency strategies. Yes, contingency strategies. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ ബി വെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കണ്ടിജൻസി സ്ട്രാറ്റജി റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ആൻഡ് അസൈനിങ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അൺഫോർസീൻ ഇവന്റ്സ് ടു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം. അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കുക, ഏത് ഡേറ്റാ സെർവറിനും ഒരു ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവും, വേറെ സ്ഥലത്തിൽ വെക്കണമെന്ന് പറയുക, അല്ലെ. നമ്മൾ എക്സ് പ്ലേസിലാണ് ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എം പ്ലേസിലായിരിക്കും. XYZ ABC തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അൺഫോർസീൻ ഇവന്റ് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിന്റെ ഒരു ബേസിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനൊരു ക്രൈസിസ് ടീം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ദ ഇവന്റ് കുഡ് ബി ഓഫ് എനിത്തിങ്: political instability, a pandemic, a natural disasters, or a product recall to a competitor acquisition. Yes, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റീകോൾ ചെയ്യും. സാംസങ് ബാറ്ററി റീകോൾ ചെയ്തും അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അവര് സാംസങ് ഏർലിയർ റീകോൾ ദ ബാറ്ററി, പ്യൂർ ബാറ്ററി ആണ്, ഹ്യൂജ് ലോസ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, കോമ്പറ്റീറ്റർ വിൽ ടേക്ക് ഓവർ യു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പല കമ്പനീസും ഇതുപോലെ സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് ആ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏതാ ബെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഓവറോൾ പിക്ചർ. ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് പിക്ചർ, you will have an idea. Strategic formulation, time 2 and time 3, strategic implementation, strategic surveillance, ആ premises control line നടക്കുന്നു. സ്പെഷ്യൽ അലേർട്ട് കൺട്രോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് വന്നത്, എപ്പോഴും വരത്തില്ല, അത് അൺഫോർച്യൂനേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൺട്രോൾ നോർമൽ, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പോ ഇത് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇതുപോലെ ഒരു കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം അത് പറഞ്ഞോ പറയാതെയോ ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് മസ്റ്റാണ്, ഇത് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റഡ് എഫേർട്ട് ആണ് ഈ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Then finally, hope this is clear, students.
Now, strategic audits, finally, this is maybe ഇതാണ് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാം. സ്ട്രാറ്റജിക് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇവാലുവേഷനിലും സ്ട്രാറ്റജിക് ഓഡിറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. So I will end up the session with this topic. A strategic audit is an examination and evaluation of areas affected by the operation of a strategic management process within an organization. A strategy audit may be needed under the following conditions. ഈ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് റിക്വയർഡ് ആണ്. എന്താണ്? പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഷോ ദാറ്റ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഓർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോമൻസിനെ മനസ്സിലാക്കി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു, പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, പക്ഷേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, മാത്രമല്ല അത് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓഡിറ്റ് മസ്റ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ എവിടെയാണ് ആ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് high priority items in the strategic plan are not being accomplished. Yes. ആദ്യം പ്രയോറിറ്റൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് തീർക്കണ്ടേ? അതല്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്താ? അല്ലെ? ഓ, ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് കടയിൽ സാർ ഞാൻ കവറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, സാധനം എത്തിയിട്ടില്ല. കവർ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം എന്താ? സാധനം എത്തിയാലല്ലേ കവറിൽ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ഐറ്റം ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇൻ പ്ലേസ്, ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ പ്ലേസ്. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സൈഡ് സപ്പോർട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എ ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ചേഞ്ച് അക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ്. യെസ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചേഞ്ചോ ഒരു ഷിഫ്റ്റോ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സ്ട്രാറ്റജിക് ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ആ ചേഞ്ചിനോട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ, നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ആ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, ഇത് വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഓഡിറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകും. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാ വിഷ് ചെയ്യുന്നത്? എ ഫൈൻ ട്യൂൺ ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി. ബിക്കോസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രാറ്റജിനെ ഒന്നുകൂടെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത്, നമ്മൾ ഈ പഴയ റേഡിയോയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല, FM-ലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കും. അതുപോലെ സ്ട്രാറ്റജിയിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും.